Good evening to everybody. In the last lecture we discussed on different types of library and in which we try to understand what is meaning by the library and what are different types of library, right? So in which we have been discussed the different types of library like academic library, then public library and special library, and last one is national library. So all these are the four types of library. If we are try to define the academic library, then we can define like that: it is an institute, it is an educational institute, academic institute in which the library is found, that is called the academic library. Or those libraries are part of academic institution, academic organization, that is called the academic library. So there are three types of academic library. The library which is found in the school, that is called the school library, and the library which is found in the college, that is called the college library, and the library which is found in the university, that is called the university library. So in this way, school library, college library and university library are different types of academic library, right? And after that we try to define the public library. So public library is nothing but the which is established by the public for the public, means for the people, by the peoples, and ultimate benefit and advantage for the people. So that is why it is called the public library. And public library is called also people's university, because all types of the peoples who are related to the public library, and there is a lot of difference between academic library and public library, right? So public library are found in the society, and if we take example, national library is there, state library is there, districts library are there, and tehsil libraries are there, village libraries are there. So all these are nothing but the public libraries. Okay, for to establish the public libraries and to give the support public library movement, the government has decided to make a law, enacted the law regarding the public law, and that is why Public Library Act is constituted. And we can say that these are nothing but the geographical area. We can see like a village, tehsil, and district, state, nation. All these are one side geographical area, but one side administrative area also, and all the levels public library should be there, and that is why it is called the public library. This library directly connected to the peoples, and that is why it is called the public library. And the users of this library are also general peoples, those who are living in the society. And this kind of libraries not make the difference on the base or discriminate on the base of caste and religions and polls and other things, on other things. So that is why it is called the public library. And then third one is a special library. It is based on the special subject, special categories, and such a name is given for that library. That is why it is called special
library. If we take example of NCL library, IUCAS library, and then others libraries are found on the special subject, so that is why they are called special libraries. So industrial libraries and agriculture libraries and others type of libraries, medical libraries, are nothing but the special kinds of library. Okay. And last one is a national library. So national library is nothing but the public library, but which is established at national level, and government has given the national status, national library status to such a kind of the library. That is why it is called the national library. In 1935, the national library status is given Imperial Library, and that is why it is called the National Library, which is located in Calcutta. Okay, and that is why it is called National Library. So its work on nationwide, all over the world. So this library become all the citizens, and national bibliography, Indian national bibliography also prepared by such kinds of the library. तर अशा प्रकारे लायब्ररीची जी चार प्रकार आपण या ठिकाणी बघितली, त्याची सविस्तर चर्चा आपण देखील केली, आणि ओव्हरऑल तो फ्लो चार्ट आपल्या डोळ्यासमोर असेलच. कशा प्रकारे आपण तो फ्लो चार्ट तयार केला होता आणि प्रत्येक लायब्ररीची माहिती, विशेष माहिती घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला होता. तर why we are studying the different types of library? Because we as a professional, as being professional, we should know each and every library's functions, then features, then what kind of the users are come there. That is why we need to study different types of library. Okay, तर प्रत्येक लायब्ररीचे फंक्शन काय आहेत, फीचर्स काय आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत, ॲडव्हान्टेज काय आहेत, यूजर कोणत्या प्रकारचे आहेत, कोणत्या सर्व्हिस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात. ओके, फंक्शन काय आहेत, या सर्व प्रकारची माहिती आपल्याला या पब्लिक या डिफरंट टाइप्स ऑफ लायब्ररीच्या माध्यमातून प्राप्त होत असते. आफ्टर दॅट लायब्ररी, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस word? Library is derived from a Latin word liber, which means a book or documents. Earlier library was place where the books were written or kept. This term was frequently used a collection of books and a librarian as keeper or guard of books. So if I compare modern library as well as traditional library, there is a lot of difference. Earlier library considered as a merely storehouse of books, collection of books which is kept in the library, and there is no more use of library. This point of view we look toward the library. तर या अनुषंगाने आपण लायब्ररीकडे पाहत होतो. जस्ट मेअरली ती फक्त एक स्टोर हाऊस आहे बुक ठेवण्याचं, आणि जे आपण ते करत असतो ते सर्वात महत्त्वाचं आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कशा प्रकारे लायब्ररी आपल्याला मदत करत असतं. आणि लिबर या शब्दाचा अर्थ बुक किंवा डॉक्युमेंट होतो, आणि ज्या ठिकाणी बुक डॉक्युमेंट ठेवलं जातं त्याला लायब्ररी असं म्हणतात किंवा पुस्तकालय असं म्हणतात. पुस्तक शब्दावरून पुस्तकालय, ग्रंथ शब्दावरून ग्रंथालय, आणि लिबर शब्दावरून लायब्ररी असे शब्द ते तयार झालेले आहेत हिंदी, मराठी आणि इंग्लिशमध्ये. ते आपण लक्षात ठेवायचं. अँड लायब्ररी इज अ मेन पार्ट ऑफ लायब्ररी and he is called the guard of book and document. Okay, so this was considerations and traditional point of view. So this word has taken centuries to become central point of all social actions and has got recognitions as a social institute.
So library is a kind of organization. There are many people used to come from different strata of society. समाजाच्या वेगवेगळ्या भागातून स्तरातून लोक लायब्ररीला भेट देण्यात येतात आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव लायब्ररी करत नाही. Some are come from the literate people, some are come from the illiterate people, some are come from the rich people, some are come from middle and poor people, some are come from the this caste, some are come from this caste, this and that caste. So library never discriminate on the basis of caste, religions and others. That is why it is called universal temple, we can say that. वसुदैव कुटुंबम, सर्व जग एक घरासारखं आहे तसं लायब्ररीचं कन्सिडरेशन आहे. म्हणजे संपूर्ण लोक लायब्ररीमध्ये येऊ शकतात, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. इवन समाजामध्ये काही धार्मिक स्थळ असतील तर त्यामध्ये फक्त विशिष्ट प्रकारचे लोक जातात. धार्मिक स्थळ कोणत्या प्रकारचं आहे त्या समुदायाची लोक त्यामध्ये प्रवेश करू शकतात. जसं की मंदिरांमध्ये फक्त हिंदूंची लोक प्रवेश करतात, मस्जिदीमध्ये फक्त मुस्लिम लोक प्रवेश करतात. त्याच्यानंतर चर्चमध्ये फक्त ख्रिश्चन लोक प्रवेश करतात. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी बंधन आहे, एक कॅटेगरायझेशन आहे. आणि तसं एक मोरालिटी त्यांच्या मनावर बिंबवली गेली आहे की हिंदूंच्या टेम्पलमध्ये जर मुस्लिम आला तर फार आश्चर्याने लोक पाहतात, आणि मस्जिदमध्ये जर हिंदू गेला तर फार आश्चर्याने लोक पाहतात. तर हे ज्यावेळेस समाजामध्ये काही रूल अस्तित्वात येतात इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तर त्याचा हा परिणाम असतो. परंतु लायब्ररीमध्ये असं कधीच होत नाही. सर्व धर्माची लोक शाळेत येत असतात, स्कूल कॉलेज शाळेमध्ये येत असतात, युनिव्हर्सिटीमध्ये, आणि ते लायब्ररीमध्ये सहजमुक्त प्रवेश करत असतात. त्यावर कोणत्याही प्रकारचं बंधन त्या ठिकाणी ठेवलं जात नाही आणि त्यामुळे सर्वांनाच सामावून घेत असते लायब्ररी. ओके, त्यामुळे पीपल्स युनिव्हर्सिटी लायब्ररीला म्हटलं जातं. तर आता जनरली आपण टाइप्स ऑफ लायब्ररीच्या बद्दल ओव्हरऑल माहिती पाहिली ऑन द बेस ऑफ आवर प्रिव्हियस नॉलेज अँड आवर ओन इंटरप्रिटेशन. आपल्या पूर्वज्ञानावर आधारित आपण याचे प्रकार पाहण्याचा प्रयत्न केला. अकॅडमिक लायब्ररी, स्पेशल लायब्ररी, पब्लिक लायब्ररी, नॅशनल लायब्ररी. ओके, याच्या अगोदर आपण याचा अभ्यास केलाच आहे. टाइप्स ऑफ लायब्ररी कोणत्या आहेत ते बघूया. याच्या व्यतिरिक्त भरपूर लायब्ररीज आपल्याला जनरल ओव्हरऑल बघता येतील, परंतु जनरल कॅटेगरी जर आपण बघितल्या तर 4 प्रकारच्या प्रमुख प्रकार आपण या ठिकाणी बघितले आणि त्याच्यावर चर्चा देखील केली सुरुवातीला. त्याच्यामध्ये अकॅडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नॅशनल, स्कूल, स्टेट, इंडस्ट्रियल, जनरल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस, ॲग्रिकल्चर, युनिव्हर्सिटी, सिटी. ओके, ऑल दीज आर नथिंग बट द मिक्स कॅटेगरी, मिक्स व्हरायटी or types of library, mixed type of library. Okay, but on the base of major category there are 4 types of library. So let's see one by one. We try to understand trade library, medicine library, professional in town, arts, research, village, music, mobile, blind, prisons and academic library. So 26 libraries are there. Generally they are based on the mixed topic, and that is why they are called the mixed type of libraries. So collectively 24 or 26 or more than 26 maybe library exist. You can study it. Okay, so we can make more libraries. Those libraries are found in the class that is called class library,
Those libraries found in the temple, that is called the temple libraries. Okay, those libraries are found in the garden, that is called the garden libraries. Those libraries are found in the gallery, that is called the gallery library. Okay, those libraries are found in the home, that is called the home library. So different types of name we can give, and we can make different types of categories. There are n numbers of category जहाँ पर और जिथे जिथे आपण लायब्ररी ओपन करू तेवढे कॅटेगरी त्याच्या पडतील, परंतु जनरल हे प्रकार आपण या ठिकाणी बघू शकतो. 4 त्याच्यामध्ये अकॅडमिक आहे, दुसरं आहे स्पेशल, पब्लिक तिसरं, आणि चौथं नॅशनल लायब्ररी. ओके, so after discussing all types of libraries and their speciality of libraries, overall background information about the libraries and their types, now we are going to discuss one by one library types. First one is given academic library. Okay, so we try to draw the flow charts, then we will understand the library. Academic libraries. School library, college library, and university library. Okay, so all these are nothing but the different types of libraries, right? So we try to understand and what is the meaning of academic library and what are their functions, we try to understand. Okay, so school library users this point of view, meaning, function, features, users, services. Okay, all point of view we try to understand the situation, and it is most important. Okay, and it is most important what is meaning and function, features, users, and which kind of the services are provided by school library, college library, and university library. We will discuss one by one. एका मागून एक आपण याच्याविषयी सविस्तर चर्चा करूयात. ओके, तर फ्लोचार्टच्या माध्यमातून आपण कशावर चर्चा करणार आहोत, काय कोणते टॉपिक अभ्यासणार आहोत याच्याविषयी थोडक्यात आपण या ठिकाणी माहिती घेतली.
Okay. Academic library is the library which is attached to academic institutions like school, college and universities. An academic library serve more specifically the student, research, scholar, teachers and staff of the academic institution. Okay. So academic libraries, generally if we are take example school library, college library and university library. So who are the users of this library? Student, research, scholar, teachers and staff, academic institution. Main objective of an academic library is to give maximum learning material to its clientele so that they may be fully educated in their respective level. Okay. So an academic library serve more specifically the student, research, scholar and teacher staff of the academic institution. Main objective of academic library is to give maximum learning material to its clientele so that they may fully educated in their respective level. Academic libraries are categorized into school libraries, college libraries and university libraries. Okay. So which kind of the libraries are come under the academic libraries and who are the users of academic library? What kind of the service are provided by the library? So if you remember all these points, then you will understand very carefully academic libraries. Okay. So an academic library has been defined as a library which is associated or attached with any educational institutions to support its educational programs. Academic library is an integral part of formal education system which provides time bound education from primary school level to university level. An academic library works as base or teaching, learning, research, etc. We can categorize academic libraries in the following three categories. Okay. तर तीन कॅटेगरी याच्यामध्ये पडतात. ज्या लायब्ररी अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशनचा पार्ट असतात त्यांना आपण अकॅडमिक लायब्ररीज असं म्हणतो. ओके. Academic library is an integral part of formal education system which provides time-bound education from primary school level to university level. Okay. An academic library works as a base for teaching, learning, research, etc. We can categorize academic libraries in the following three categories: school library, college library and university library. Okay. So first of all, we discuss on the school library. A school library is a learning laboratory providing a variety of instructional media essential for team support of the education program. The purpose of the school library is to attain the objectives of the educational program. It concerned with the development of effective methods of thinking, inculcations of social attitudes, acquisitions of importance information, promoting growth development among the children. Okay.
So in this way, school libraries play important role in the school. Okay. Definition: a library associated or connected with school and used by the student, teachers and staff of the school is called a school library. And for example, DAV school library, Delhi public school library, etc. Okay. So simple definition we can make: it is a library which is found in the school or part of school or small or sister institute of the school, and that is why it is called the school library. Okay. A school library has the following objective. What is the features of objective? After definition and example, we try to understand the objective of school. School library has the following objective: it support all the educational program of the school. So whatever programs are conducted through the school, all kinds of the programs are supported by the library. It cultivates reading habits in school children. Okay, cultivates means improve the reading habits of school children. It develops their interest to use the library for their overall development. Okay, so overall development, it focused by the library overall development of the children's. It calculates the habit of seeking help of additional sources other than the textbook. And when we are going to or visit to the library, at that time we just do not read the textbook but other books, that is called the hobby books, we are also read there. तर अशा प्रकारे सर्वांगीण एक शारीरिक मानसिक भौतिक विकास कशा पद्धतीने आपल्याला करता येऊ शकतो या संबंधित सर्व प्रकारची पुस्तकं आपण त्या लायब्ररीमध्ये जाऊन वाचू शकतो. फक्त आपण त्या ठिकाणी क्रमिक बुक्स ज्यांना म्हणतो जे सिलेबसशी संबंधित आहेत तेच पुस्तकं फक्त आपण त्या ठिकाणी वाचण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर त्या ठिकाणी अदर्स बुक्स जे आहेत म्हणजे हॉबी रिलेटेड आहेत किंवा सोशल बुक्स आहेत, मेंटल रिलेटेड, फिजिकल डेव्हलपमेंट आहेत, इतर जे काही विषय आहेत त्याची संबंधित बुक्स आपण त्या ठिकाणी वाचायला प्रेफरन्स देत असतो. ओके. It develops their interest to use the library for their overall development. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे इंटरेस्ट आहेत ते यूज होतात ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. इट calculates the habit of seeking help additional source of others that takes books. It develops the self learning skill of student. ओके, त्याच्यामध्ये सेल्फ लर्निंग स्किल स्टुडंटचे पण यामध्ये समावेश आहे. It helps teachers to improve their teaching expertise. त्याच्यामध्ये टीचिंग एक्सपर्टाईज सुद्धा इम्प्रूव्ह केलं जातं, कारण की तुम्हाला सांगतो की अकॅडमिक लायब्ररी जी आहे अकॅडमिकची 3 महत्त्वाची उद्दिष्ट असतात. त्याच्यामध्ये टीचिंग असतं, त्याच्यानंतर इव्हॅल्युशन्स आणि थर्ड म्हणजे जे काही असतं ते लर्निंग असतं. त्यामुळे इव्हॅल्युशन आणि टीचिंग यांना जोडणारा जो दुवा असतो तो लायब्ररी असतो आणि तो पार्ट खूप महत्त्वाचा असतो. ओके. So it helps teachers to improve their teachings and expertise. It provides healthy material for
recreational and entertainment purpose to students, teachers and staff members. Okay, it keeps the teachers and management informed with the latest updates in education sector. Okay, so all the objectives are most important there. So what is the functions of school library? To achieve the above said objective, school library perform the following function. या वरच्या ऑब्जेक्टिव्हच्या बेसवरती जे आपण आता चर्चा केली त्याच्यावर काही फंक्शन आपण इथे ठरवू शकतो आणि ऑब्जेक्टिव्हच्या बेसवरतीच आपण फंक्शन ठरवत असतो. कशा प्रकारचं कार्य लायब्ररीमध्ये चालतं स्कूल लायब्ररीमध्ये? इट प्रोव्हाइड सुटेबल डॉक्युमेंट अँड इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल इन एज्युकेशन प्रोग्राम्स, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द स्कूल. सिलेबसशी रिलेटेड जे बुक्स असतील आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर जे ॲक्टिव्हिटीज असतील त्या संबंधित बुक्स, दोघं प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीला बुक्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जात असतं. ओके, so it makes available textbook and other additional reading material for all subject as per the requirement of teachers and student. ओके, तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारची जी स्टुडंट आहेत ते सर्व सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स, टीचर आणि स्टुडंटच्या रिलेटेड बुक्स रिक्वायरमेंट जे असेल सब्जेक्ट रिलेटेड त्या सर्व प्रकारची बुक्स हे लायब्ररीमध्ये अवेलेबल असतात. ओके, सो इट प्रोक्युअर्स latest teachings learning material in the form of books, CD, audio, visuals, etc. to improve the teaching skill of the teachers. ओके, तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारची जी टीचिंग लर्निंग मटेरियल असतात ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो, ऑडिओ, व्हिज्युअल एटसेट्रा. इट कीप्स रेफरन्स बुक्स, डिक्शनरीज, इयर्स बुक्स, डिक्शनरीज, एन्सायक्लोपीडियाज, ट्रॅव्हल्स बुक्स एटसेट्रा. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची बुक्स असतात. सो दॅट स्टुडंट अँड टीचर्स कॅन गेट हेल्प ऑफ दिस अदर्स दॅन द टेक्स्ट ऑफ बुक्स. ओके, तर वेगवेगळ्या प्रकारची बुक्स या ठिकाणी आपण पाहतो. It keeps reference books and dictionaries, yearbooks and dictionary, encyclopedia, travels book, etc. so that student and teachers can get help of this other than the textbook. Okay, so in this way all kinds of the books which are categorized textbook as well as reference book are available in the library, school library. तर सर्व प्रकारचे बुक्सचा समावेशामध्ये असतो. It makes available biographies, autographies of freedom fighters and other nationals and international personalities to develop respect and the love for nation and humanity. तर याच्यासारखे बुक्स याच्या ठिकाणी उपलब्ध असतात. So it procures magazines like Nandan, Champak, India Today, Reader's Digest, etc. Different newspapers and others light reading material like fictions books and general knowledge books, poetry books, short animated films, documentaries, etc. for healthy creations and entertainment purpose of student, teachers and school staff will be available there. Okay. So it provides books of simple meaningful stories of classics and
पंचतंत्र, animals and birds to give moral value and ethics to children. ओके, त्या सर्वांचे टाईपचे बुक त्या ठिकाणी आपल्याला सापडतात. स्टोरेज बुक असतात, क्लासिक, पंचतंत्र, ॲनिमल्स, बर्ड्स, आणि जे अल्फाबेटिकल रिलेटेड असतात, किंवा नरेटिव्ह बुक ज्याला आपण म्हणतो की साधी लँग्वेज त्याच्यामध्ये यूज असते, अंडरस्टँडेबल असतात, एकदा वाचल्यानेच ते करतात. अशा प्रकारचे नरेटिव्ह बुक्स हे आपल्याला लायब्ररीमध्ये पाहायला मिळत असतात. ओके, so the functions of school library is to help the student in the process of their self discovery, to adopt high ideals in life, improve school aesthetic efficiency through self study, and develop capacity for critical thinking. Okay, तर अशा प्रकारे लोक आपण पाहतो की कशा प्रकारच्या सुविधा आपण या ठिकाणी बघू शकतो, आणि त्या आपल्याला प्रोव्हाइड केल्या जात असतात स्कूलच्या द्वारे, स्कूल लायब्ररीच्या द्वारे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्फ डिस्कवरी असतात, हाय आयडियल्स असतात, लाईफ इम्प्रूव्हमेंट, स्कॉलॅस्टिक एफिशियन्सी थ्रू सेल्फ स्टडी अँड डेव्हलप द कॅपॅसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, या सर्व गोष्टी आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर कॉलेज लायब्ररी. College performs an important functions in educational process. A college without a library is like tree with no roots. The status of every college is measured through the positions of the library that is maintains. Hence, every college library should become a teaching instrument itself. A college library is expected to support the objectives of college. Thus, the basic functions of a college library is to assist its parents' body to carry out its program. Okay. College library is expected to support the objective of college. Thus, the basic functions of college library is to assist its parent body to carry out its program. तर कॉलेज लायब्ररीमध्ये जे कोर्सेस चालवले जात असतात किंवा अकॅडमिक सिलेबस हा डिफाईन केला जात असतो, त्या संबंधित बुक्स त्या ठिकाणी ठेवले जातात. अँड देर आर नॉट जस्ट academic related books are there, but those books are hobby readings and extracurricular activities. Such kind of books are also kept in the college library. So college perform important function educational process, and college without library is like a tree with no roots. So they are integral part of each other, so library and college, so we can't make a difference or separate from to each other. आपण त्यांना एकमेकांपासून वेगळे करू शकत नाही. जसं आपण सुरुवातीला सांगितलं की एज्युकेशन मीन्स टीचिंग, लर्निंग अँड इव्हॅल्युशन, these are the three key main function of education system. या तीन गोष्टींवरती एज्युकेशन सिस्टम चालत असते, रन करत असते. आणि आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कशा प्रकारे या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी बघता येतील, पाहता येतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या तीन एज्युकेशन सिस्टमवरती सिस्टम चालत असते, आणि त्यामध्ये लर्निंग हा जो पार्ट आहे लायब्ररीचा आहे. लर्निंग सेंटर म्हणजे लायब्ररी, आणि दोघांमध्ये ॲज अ मेडिटेटरची भूमिका लायब्ररी पार पाडत असते. टीचिंग अँड इव्हॅल्युशन. इव्हॅल्युशन म्हणजे एक्झाम, टीचिंग म्हणजे टीचिंग कार्य, आणि लर्निंग म्हणजे काय, दोघं टीचिंग आणि स्टुडंट, टीचर अँड स्टुडंट लायब्ररीवर डिपेंड असतात टू फुलफिल देअर ऑब्जेक्टिव्ज. त्यामुळे हा जर पार्ट आपण
याच्यातून काढला तर सिस्टम ही रन होणार नाही. एज्युकेशन सिस्टम जसं ऑटो 3 व्हीलर्स व्हेकल आहे आणि जर त्यांचं पहिलं चाक जे आपण काढून टाकलं, पहिलं चाक, आणि सांगितलं की रिक्षा चालवा, तर रिक्षा चालणार नाही. तर ते मधलं चाक जे काही आहे फ्रंट आणि मधलं, ते किती महत्त्वाचं आहे ते 3 व्हीलरच्या ऑटो 3 व्हीलर ऑटोच्या याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं. ते जर निकामी झालं किंवा ते काढून टाकलं तर ऑटोला काही अर्थ राहत नाही किंवा ऑटो रन करत नाही किंवा 3 व्हीलर रन करू शकत नाही. ओके, अगदी त्याचप्रमाणे लायब्ररी हा पार्ट जर एज्युकेशन सिस्टममधून काढून टाकला तर टीचिंग आणि इव्हॅल्युशन हे दोन लुडे होतात किंवा वीक होतात असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर एज्युकेशन सिस्टम चालणार नाही. टीचरांना लागणारा जो स्टडी मटेरियल आहे तो लायब्ररीत असतो. शिकवल्यानंतर, म्हणून टीचर लायब्ररी रेफर करतात. शिकवल्यानंतर आपण काय शिकलो हे परत वाचण्यासाठी किंवा स्टडी करण्यासाठी, सेल्फ स्टडी करण्यासाठी मुलं किंवा स्टुडंट लायब्ररीमध्ये येत असतात. त्यामुळे स्टुडंट पण लायब्ररीवर डिपेंड असतात. ओके, शिवाय जे एक्झामिनर असतात, पेपर तयार करणारे, सॉल्व करणारे, क्वेश्चन आन्सर, ते लायब्ररीचा आधार घेऊनच ते क्वेश्चन आन्सर पेपर तयार करतात आणि इव्हॅल्युएशन पण करत असतात. तर दोघांचं डिपेंडंट इव्हॅल्युएशन आणि टीचिंगचं पूर्णतः लर्निंग सेंटरवरतीच आहे, लायब्ररीवरतीच आहे. त्यामुळे हा पार्ट खूप महत्त्वाचा आहे. ओके, जसं 3 व्हीलर आपण बघतो, त्याचं फ्रंट जर आपण काढून टाकलं तर त्याला काही एक अर्थ राहत नाही. त्यामुळे लर्निंग सेंटरमध्ये हा पार्ट जर आपण या ठिकाणून काढून टाकला तर त्याला सुद्धा काही एक अर्थ राहत नाही असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणून college library is expected to support the objective of the college. So what kind of the college objective have, and it is supported by the college library to fulfill this. Thus the basic function of college library is to assist its parent body to carry out its program. The college library function काय असतात ते कॉलेज ऑब्जेक्टिव्हला मदत करतं लायब्ररी कॅरी आउट द फंक्शन टू fulfill the objective. Okay, objective काय आहेत कॉलेज लायब्ररीची? Objective of the college library, it helps in all educational and instructional program of the college. कॉलेजचे जे एज्युकेशनल प्रोग्राम असतील, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम असतील, त्यांना सपोर्ट करणे, मदत करणे. डेव्हलप हॅबिट डीप अँड ॲडव्हान्स स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक अँड सब्जेक्ट इंस्ट्रुमेंट. क्रमिक बुकच्या पलीकडे जाऊन, सिलेबसच्या पलीकडे जाऊन एक रीडिंग हॅबिट, रीडिंग मुवमेंट स्ट्रॉंग करण्यामध्ये लायब्ररी सपोर्ट करते, कॉलेज लायब्ररी. त्यामध्ये रिसर्च असेल, इतर काही जे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असतील त्या डेव्हलप करण्याचं काम या माध्यमातून केलं जात असतं. इट प्रिपेअर द स्टुडंट अँड इंटेलिजंट, अवेअर, इन्फॉर्मेटिव्ह enlightened person to play role of responsible citizen. तर यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलिजंट, अवेअरनेस, इन्फॉर्मेटिव्ह, एनलाइटनमेंट पर्सन पे रोल करण्याचं काम करत असतं. ओके, इट असिस्ट द रिसर्च वर्क अँड लेज डाऊन इनिशिएटिव्ह बेस फॉर रिसर्च वर्क इन स्टुडंट. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च वर्क, इनिशिएटिव्ह बेस रिसर्च वर्क यामध्ये केलं जात असतं. राईट, it inform the teachers with latest updates in their respective subject area.
तर वेगवेगळे जे टीचर असतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, they can visit library and their needs they can fulfill with the help of the library. It provides healthy entertainments and material to its users. तर all kinds of the needs, attainments, edu attainments, attainments, knowledge attainment, info attainments we can get from the library. सर्व प्रकारचे नीड्स आपण लायब्ररीच्या माध्यमातून फुलफिल करू शकतो आणि याच ऑब्जेक्टिव्हच्या बेसवर काही फंक्शन्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्ह, अ कॉलेज लायब्ररी performs the following functions. In order to help in all educational instructional programs of the college, it develops its collection by acquiring different documents like textbooks and audio visuals etc. related to various courses offered by the college. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे कोर्सेस असतात किंवा प्रोग्राम्स असतात त्यांच्याशी संबंधित टेक्स्टबुक असतील, रेफरन्स बुक असतील किंवा इतर काही सर्व्हिसेस असतील, त्या सर्व प्रकारच्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे या ठिकाणी केलं जात असतं कॉलेज लायब्ररीच्या माध्यमातून. इट ऑल्सो प्रोक्युअर गुड अमाउंट ऑफ मोर ॲडव्हान्स बुक अँड अदर दॅन द टेक्स्ट बुक्स ऑन डिफरंट सब्जेक्ट टू डेव्हलप हॅबिट ऑफ डीप अँड ॲडव्हान्स स्टडीज अमंग कॉलेज स्टुडंट. ओके, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे गुड अमाऊंट ऑफ मोर ॲडव्हान्स बुक्स असतील, टेक्स्टबुक असतील, ते सर्व प्रोक्यूर किंवा परचेस करण्याचं काम कॉलेज लायब्ररीच्या माध्यमातून होत असतं आणि त्यामुळे टीचर अँड स्टुडंट दे कॅन फुलफिल देअर नीड्स रिक्वायरमेंट थ्रू द लायब्ररी. And also it requires reference books and such as encyclopedia and others books on each and every aspect of different subject to enhance the understanding of subject among students on their own besides classroom teachings and textbooks. Okay, to prepare the student for different professions and occupations and to develop their skill, it procures self learning material, competitive exam books etc. are provided by the libraries. So prepare the student and different professions and occupations and develop their skill. It procures self learning materials, competitive exam books and etc. are provided by the library. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारची बुक्स या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले जातात. डिफरंट प्रोफेशन्स, ऑक्युपेशन्स रिलेटेड बुक्स असतात, प्रोक्यूर्स अँड सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स असतात, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम बुक्स प्रोव्हाइड केले जात असतात. ओके, so it procure newspapers, weekly, monthly magazines on current event and general knowledge books etc. to make aware its users about their surroundings. तर अशा प्रकारे कलेक्शनच्या व्यतिरिक्त न्यूजपेपर असतील, विकली असतील, मॅगझिन असतील, अशा प्रकारचे वर्सटाईल कलेक्शन लायब्ररीमध्ये, कॉलेज लायब्ररीमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सो स्कूल, इफ यू आर कंपेअर स्कूल लायब्ररी अँड कॉलेज लायब्ररी, the user of school library and the user of college library are more mature than the user of school library. Okay, they are teenagers and their intellectual powers and understanding power is greater than the user of school library. जर आपण दोघांमध्ये तुलना केली तर स्कूल लायब्ररीचे जे युजर असतात, स्टुडंट, ते स्मॉल चाइल्ड असतात आणि कॉलेज लायब्ररीचे जे स्टुडंट असतात ते टीनेजर्स असतात. त्यामुळे दोघांमध्ये फरक आहेत. टीनेजरची जी मॅच्युअर आणि अंडरस्टँडिंग पॉवर असते ती चिल्ड्रनपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे त्या प्रमाणात जर बुक्स, त्या क्वालिटीचे बुक्स जर आपण त्या ठिकाणी ठेवले, निश्चितच त्यांचा उपयोग टीनेजर्सला होत असतो आणि ते त्यांचा उपयोग इंटेलेक्टचा वापर त्या ठिकाणी करत असतात. ओके,
It subscribe useful journals, research bulletins on different subject as per the recommendation of faculty, teachers for research work, and keep the teachers abreast with latest in their discipline. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च जर्नल्स, बुलेटिन्स अँड डिफरंट टाइप्स ऑफ रेकमेंडेशन फॅकल्टी आहेत ते या ठिकाणी केलं जात असतं. If some document is not available in the library, it brings it on interlibrary loan on demand of its users. जसं आपण फंक्शन बघतो तसं सर्व्हिस पण राबवल्या जातात आणि काही डॉक्युमेंट जर लायब्ररीमध्ये अवेलेबल नसतील तर मात्र अशा प्रकारचे जे डॉक्युमेंट आहेत ते इंटर लायब्ररी लोनच्या माध्यमातून मागवले जात असतात. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड लाइट्स रीडिंग मटेरियल लाईक फिक्शन, बायोग्राफीज, magazines, travel books, guides, and audiovisuals, etc., to give healthy leisure time to its users. So it procures general reference books such as dictionaries, directories, encyclopedia, yearbooks, as well as some subject specific reference book. ते सर्व प्रकारचे बुक्स या ठिकाणी असू शकतात किंवा ठेवले जाणं आवश्यक आहे, तरच त्यांचा उपयोग एक्स्ट्रा नॉलेज मिळवण्यासाठी स्टुडंटला होऊ शकतो. बिकॉज कॉलेज स्टुडंट प्ले रोल ॲज अ सायंटिस्ट, ज्युनियर सायंटिस्ट, ॲज अ रिसर्चर. सम दे आर डुईंग PhD ऑन पर्टिक्युलर सब्जेक्ट, सम आर डुईंग डिजर्टेशन, सम आर डुईंग writing the research paper. So that's why such a kind of reference book should be in, not should be but must be in the college library. अशा प्रकारची बुक असलीच पाहिजे, कारण ते रिसर्च वर्कसुद्धा, अकॅडमिक वर्कसोबत रिसर्च वर्क आणि इतर जे काही वर्क आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी चालत असतं कॉलेज लायब्ररीमध्ये किंवा कॉलेज लेवलला. सो इट प्रोव्हाइड्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टू इट्स न्यू यूजर्स, यूज लायब्ररी अँड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिगार्डिंग न्यू लायब्ररी सर्व्हिसेस अँड लेटेस्ट बुक्स. ओके, तर अशा प्रकारे आपण सर्व्हिसेस, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ज अँड जे काही फंक्शन आहेत कॉलेज लायब्ररीची ते बघितली, कोणत्या प्रकारची युजरचा समावेश त्यामध्ये होत असतो. नाउ वी आर डिस्कस ऑन द युनिव्हर्सिटी लायब्ररी. सो लायब्ररी इज मोर इम्पॉर्टंट इन युनिव्हर्सिटी बिकॉज लायब्ररी कॅन डू विदाउट युनिव्हर्सिटी वेअर द युनिव्हर्सिटी कॅन नॉट फंक्शन विदाउट लायब्ररी. Not only university but school, college and university also cannot perform without the library. So already I have told that how it cannot be work. ती का वर्क करणार नाही त्याचं कारणही तसं सांगितलं आहे. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द हार्ट ऑफ लायब्ररी. ओके, जसं माणसाचं हृदय महत्त्वाचं ते बंद पडलं की तो थांबतो, आणि त्याचप्रमाणे लायब्ररी जर तिथे नसेल, हृदय नसेल, तर युनिव्हर्सिटी काम करू शकत नाही. तर इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ युनिव्हर्सिटी. म्हणजे किती महत्त्वाचं स्थान लायब्ररीला अकॅडमिक इन्स्टिट्यूटमध्ये देण्यात आलेलं आहे यावरून आपल्याला लक्षात येतं. त्यामुळे आपलंही व्हॅल्यू तेवढंच आहे हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं ॲज अ बीइंग प्रोफेशनल, लायब्ररी प्रोफेशनल. ज्यावेळेस आपण लायब्ररी प्रोफेशनल किंवा लायब्ररीन म्हणून किंवा लायब्ररीचा पार्ट ऑफ म्हणून काम करतो त्यावेळेस या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी माहीत असणं आवश्यक आहे, नॉलेज माहीत असणं आवश्यक आहे. ज्या संस्थेत आपण काम करतो ती संस्था किती महत्त्वाची आहे आणि ज्या संस्थेत आपला जो रोल आहे तो आपला रोल किती महत्त्वाचा आहे हे यावरून सिद्ध होतं. मग तुम्ही स्कूल लायब्ररीमध्ये काम करत असाल, कॉलेज लायब्ररीमध्ये काम करत असाल किंवा युनिव्हर्सिटी लायब्ररीमध्ये काम करत असाल तर त्या लायब्ररीचा रोल त्या संस्थेत तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि तुमचाही रोल तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तुम्ही सिरियसली काम त्या ठिकाणी केलं पाहिजे, सिन्सिअरली काम त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. Plays very important role in the national life of the community of acquiring materials for educational use for the benefit of students and teaching departments. The major distinction between college libraries and university libraries that university library lays emphasis mainly upon research. Thus we find that research is a major objective of university library. In other words, it circulates knowledge to generate new knowledge.
तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळे सोर्स कसे लायब्ररीमध्ये आपल्याला प्रोक्यूर करता येतील किंवा आणता येतील. देर आर मेनी वेज, बाय डोनेशन, बाय प्रोक्यूर, ओके, अँड वी कॅन गिव्ह टू सर्व द युजर्स. ते आपण युजरला सेवा देण्यासाठी लायब्ररीमध्ये ठेवू शकतो. अँड इट विल बी हेल्प टू इम्प्रूव्ह द एज्युकेशनल as well as research activities to fulfill the major objective of research as well academic activities. And to generate the new knowledge as well as to circulate the knowledge circulate साठी किंवा knowledge generation साठी आपण याचा उपयोग करू शकतो. A university library has the following objective: to provide facilities for all teachings, learning, educational and research programs of the university. Okay, तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की हे ऑब्जेक्टिव्ह आपल्यासाठी किती महत्त्वाची आहेत. To cater to the information needs of teachers, students, researchers associated with the university, it provides facilities to its users for intellectual development, which is power for acquiring ideas through individual efforts. To cater the information need of teachers, student, researcher. So teachers, students and researcher are the common users of university library, and to fulfill their needs, it is a primary duty of university library. So it provides facility to its users for intellectual development, which is power of acquiring ideas through the individual efforts. So intellectual development is also done with the help of this library. It conserves the knowledge. So university library play as a conservation of knowledge, because different types of sources are kept, or rare books are also kept, reference books are also kept in the library. By putting the knowledge to use for research purpose, it makes extension of knowledge. So research is the main activities which is running in the university. There are so many, most of the users or student doing the research in the university, and that is why university give the support the research in the library. So library give the support to the research which is running in the university. युनिव्हर्सिटी चालणाऱ्या ज्या रिसर्च ॲक्टिव्हिटीला आहे सपोर्ट करण्याचं काम लायब्ररी करत असतं. तर हे कशा माध्यमातून, वेगवेगळ्या पुस्तकांच्या माध्यमातून, रेफरन्स बुकच्या माध्यमातून हे कार्य होत असतं. By providing latest knowledge to teachers in their fields for effective teaching, it's make transmissions of knowledge possible. तर याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह टीचिंग आणि ट्रान्समिशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल होत असतं. By procuring comprehensive range of document, what are the functions of this library? By procuring the comprehensive range of document including books, manuscript, journal, magazine, newspaper, etc. The varied subject is conserve knowledge and ideas. वेगवेगळ्या प्रकारची जे रेफरन्स बुक्स आहेत ते लायब्ररीमध्ये कशा प्रकारे आणता येतील त्यावरती परचेजमेंट केलं जातं, ॲक्विजिशन केलं जातं. जनरली युनिव्हर्सिटीची लायब्ररी असते ती रेफरन्स आणि सेंट्रल लायब्ररी म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे रिसर्च ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी प्रामुख्याने चालत असते. रिसर्च बेस्ड लायब्ररी ती असते आणि रेफरन्स सोर्सेस त्या ठिकाणी असतात. बाय प्रोक्युरिंग द documents with the help of classification, cataloging and proper self arrangement, it gives easy and open access to knowledge to users.
In order to organize huge collections of documents, it keeps them in different sections on the basis of their categorization, like a textbook and sections, reference section, journal section, thesis section. तर युनिव्हर्सिटी लायब्ररीचे वेगवेगळे सेक्शन असतात. त्यामध्ये आपण बघतो की कोणत्या प्रकारचे सेक्शन आपण त्या ठिकाणी बघत असतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सेक्शन असतात. रेफरन्स सेक्शन, पिरियॉडिक सेक्शन, त्याच्यानंतर सर्क्युलेशन सेक्शन, ॲक्विजिशन सेक्शन, प्रोसेसिंग सेक्शन, असे 5 ते 6 सेक्शनच्या माध्यमातून या लायब्ररीचं काम चालतं. प्रत्येक सेक्शनला एक ॲसिस्टंट लायब्ररी असतो आणि एक मेन जनरल डायरेक्टर असतो. तर अशा पद्धतीने कार्य चालतं. त्यावरून आपल्याला कल्पना येते की युनिव्हर्सिटी लायब्ररी किती मोठी असते आणि त्याचं काम किती व्यापक स्वरूपात होत असतं. In order to organize huge collection of documents, it keeps them in different sections on the basis of their categorization, like textbook section, reference section, journal section, thesis section. Okay, thesis section मध्ये वेगवेगळे PhD ठेवलेले असतात आणि त्यामध्ये अनेक PhD संशोधक येतात, ते रेफर करत असतात. त्यामुळे त्यांना एक त्यांच्या PhDला किंवा संशोधनाला एक गाईड लाईन त्या ठिकाणी प्राप्त होत असते. It provides facility inter-library loan to users. Document desired by the users is not available in the library. So inter-library loan सुद्धा एक सर्व्हिस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाते. सपोज विद्यार्थ्याला जी बुक्स नसेल मिळत तर ती पुस्तकं त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाहून मागवले जातात. त्याला इंटर-लायब्ररी लोन असं म्हणतात. In modern university library interact with the different types of network, give easy access, e-resource database, more users, and design information can be available there. So not only offline information is available there, but online information will be available there. So in this way, university library play very important role in the academic field. So here we will take short break. So university library is most important there. It gives the users orientation training to new enrollment users to make them feel home and acquaint with the library system. So those who are new users, they give the orientation about the library, and that's why the functions of library they will understand. जे न्यू विद्यार्थी असतात युनिव्हर्सिटीमध्ये न्यू एनरोलमेंट होतात तर ते अपरिचित असतात लायब्ररीशी सुरुवातीला, म्हणून त्यांना ओरिएंटेशन दिलं जातं, परिचय दिला जातो लायब्ररीचा, आणि त्यामुळे ते चांगल्या पद्धतीने लायब्ररीशी परिचित होतात आणि मग लायब्ररी त्यांना कशा प्रकारे चालवली जाते, लायब्ररीचे फंक्शन काय असतात ते चांगल्या प्रकारे समजत असतात. With the help of display of new arrivals, book, old exhibitions and information bulletin about new library services, या माध्यमातून त्यांना लायब्ररीच्या संदर्भात माहिती सांगितली जाते आणि ती माहिती त्यांना होत असते. त्यामुळे लायब्ररीचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत किंवा फंक्शन काय आहेत याच्याबद्दल त्यांना माहिती प्राप्त होते. It provides reference service through reference section to establish contact between reader to write document in personal way to attract more users. रेफरन्स सेक्शनच्या माध्यमातून राईट युजरला राईट इन्फॉर्मेशन प्राप्त केले जाते, त्यांना डिरेक्शन वगैरे दिले जातात, कोणत्या सोर्समध्ये त्यांना हवी असलेली माहिती त्या ठिकाणी उपलब्ध होत असते. ओके, त्याच्यानंतर स्पेशल लायब्ररी. सो इन दिस वे we finish the academic library here, and the meaning, functions, features, users, services and objective. 6 point is given here. Objective of libraries. We try to discuss overall of academic libraries. The categories are there: school library, college library and university library. All these point of view we try to understand the academic library there. तर याच्यावरून तुम्हाला अकॅडमिक लायब्ररी कशा प्रकारे वर्क करते
त्याचे फंक्शन काय, युजर कोणते, त्यांच्यामध्ये एज डिफरन्स किती आहे हे आपल्याला लक्षात येतं. त्याच्यावरून एज डिफरन्सवरून त्यांची मॅच्युरिटी लेवलसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येत असते आणि त्या अनुषंगाने कलेक्शन आपण त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट करत असतो. तर या ठिकाणी एज डिफरन्स आपण या ठिकाणी बघू शकतो की 3 to 5 or 6 years ची मुलं या ठिकाणी असतात. याच्यामध्ये 6 to 18 years or 20 years ज्याला आपण म्हणतो 20 years किंवा 22 23 इयर्सची स्टुडंट्स या ठिकाणी असतात आणि यापासून 21 to 35 to 40 पर्यंत स्टुडंट या ठिकाणी असू शकतात. जनरली एज डिफरन्स आपण या ठिकाणी दिला आहे. हा स्पेसिफिक असा फॉर्म्युला नाही. तर त्या लेवलची बुक, त्या मॅच्युरिटीची बुक त्या ठिकाणी ठेवावं लागतात आणि त्यानुसारच तो सिलेबस त्या ठिकाणी डिझाईन केला जातो. तर बेसिकली या ठिकाणी इल्युस्ट्रेट बुक्स असतात, इल्युस्ट्रेट किंवा नरेटिव्ह बेसवरती, म्हणजे साधी सोपी सरळ लँग्वेज असलेली बुक ती सहज मुलांना समजतील अशा प्रकारचं कलेक्शन या ठिकाणी डेव्हलप केलं जातं. एका ठिकाणी अकॅडमिक आणि रिसर्च शी संबंधित बुक या ठिकाणी ठेवलेले असतात. तिथे पण अकॅडमिक रिसर्च, एक्स्ट्रा करिक्युलर या ठिकाणी ठेवलेली असतात. ओके, तर युजर कोणत्या लेवलचे आहेत अकॅडमिक संस्थेमध्ये त्या अनुषंगाने त्यानुसार ते अकॅडमिक लायब्ररी त्या ठिकाणी डेव्हलप केली जाते. जर आपण स्कूल लायब्ररीमध्ये अकॅडमिक रिसर्च आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर संबंधित पुस्तकं ठेवले तर ते त्या मुलांच्या डोक्यावरून जातील. आणि इल्युस्ट्रेट संबंधित जर बुक आपण युनिव्हर्सिटी लायब्ररीत ठेवले, नरेटिव्ह बुक्स, रिलेटिव्ह बुक, तर त्यांचा जो अकॅडमिक किंवा रिसर्च अप्रोच आहे तो डेव्हलप होणार नाही. ओके, ॲज अ अकॅडमिशियन ते स्ट्रॉंग होणार नाहीत किंवा ॲज अ रिसर्च किंवा सायंटिस्ट म्हणून ते तयार होणार नाहीत. ओके, तर कलेक्शन डेव्हलप करत असताना या सर्व गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घेतल्या जातात आणि त्यावरूनच या युजर्सच्या बेसवरूनच, मॅच्युरिटीवरून, एज डिफरन्सवरूनच त्या लायब्ररीचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत ते ठरवले जातात. त्याच्यानंतर त्या ऑब्जेक्टिव्हच्या बेसवर फंक्शन ठरतं आणि त्यांना त्या लेवलच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जात असतात. ओके, तर असं एकंदरीत अकॅडमिक लायब्ररीच्या बद्दल आपल्याला या ठिकाणी संपूर्ण अभ्यास करता येईल आणि तो आपण या ठिकाणी केलेला आहे. तर अकॅडमिक लायब्ररी कशा प्रकारे काम करतात हा फ्लो चार्टच्या माध्यमातून तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे हा फ्लो चार्ट तुम्ही नोट डाऊन करू शकतात, जेणेकरून ओव्हरऑल एका दृष्टिक्षेपात तुम्हाला अकॅडमिक लायब्ररीचं काम कशा प्रकारे चालतं ते लक्षात येईल आणि अकॅडमिक लायब्ररीमध्ये कोणत्या 3 लायब्ररींचा समावेश होतो तेही या ठिकाणी लक्षात येईल. ओके, सो यू कॅन नोट डाऊन दिस फ्लो चार्ट. So academic library has been finished here. Now we are going to discuss the second type of library. So special library indicates itself that it is a kind of special library. Special library हेच आपल्याला सिद्ध करतं की दाखवते की ही स्पेशल लायब्ररी असते, म्हणजे विशिष्ट टॉपिक, विशिष्ट सब्जेक्ट, विशिष्ट फंक्शन वरती ही काम करत असते. Special library became popular since beginning of 20th century. In modern century म्हणजे 20th century मध्ये ती डेव्हलप करण्यात आली.
A special library is one which serve a particular group of people such as employees of firms and government department of the staff members of professional and research organizations such as library deal with essentially in information. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट स्टाफ मेंबर्स अँड प्रोफेशनल रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स यांच्या संबंधी ही लायब्ररी काम करत असतात. जसं की लॉची सेपरेट लायब्ररी लॉ, इंडस्ट्री स्पेशल लायब्ररी इंडस्ट्रियल लायब्ररी, मेडिकलची स्पेशल लायब्ररी मेडिकल लायब्ररी. तर वेगवेगळ्या ज्या कॅटेगरीज असतात, वेगवेगळे जे सब्जेक्ट असतात, त्या सब्जेक्टवरती ती लायब्ररी कलेक्शन जर डेव्हलप केलं आणि त्या लायब्ररीमध्ये त्या सब्जेक्टशी संबंधित बुक जर आपण ठेवलं तर ती लायब्ररी त्या नावाने, त्या स्पेशल सब्जेक्ट कॅटेगरीच्या नावाने ती फेमस होते किंवा त्याला नाव देण्यात येतं. सपोज मेडिकल लायब्ररी आहे, मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये मेडिकल संबंधित बुक्स कलेक्शन आपण डेव्हलप केलं तर तिला आपण इंडस्ट्रियल लायब्ररी म्हणू शकत नाही. आणि इंडस्ट्रियल लायब्ररीमध्ये जी इंडस्ट्री कंपनीत लायब्ररी आहे आणि त्यामध्ये जर मेडिकलच्या संदर्भात बुक ठेवले तर ते त्याला सुटेबल होणार नाही आणि त्याला आपण मेडिकल इंडस्ट्रियल लायब्ररी म्हणू शकत नाही. म्हणून जी संस्था पॅरेंट ऑर्गनायझेशन कोणत्या टॉपिक सब्जेक्ट मॅटरवरती ओपन करण्यात आलेली आहे, कोणत्या फंक्शनवरती कार्य करते, ऑब्जेक्टिव्हवर कार्य करते, त्या ऑब्जेक्टिव्ह आणि फंक्शनच्या बेसवरती कोणत्या प्रकारचे युजर्स त्या ठिकाणी आहेत त्याच्या बेसवरती ते कलेक्शन डेव्हलप करावं लागतं आणि त्या कलेक्शनच्या नावाने ती लायब्ररी ॲज अ स्पेशल म्हणून ओळखली जाते. आणि ती स्पेशालिटी कोणत्या संदर्भात आहे, ती लॉच्या संदर्भात असेल तर लॉ लायब्ररी, मेडिकलच्या संदर्भात असेल तर मेडिकल लायब्ररी, इंडस्ट्री संदर्भात असेल इंडस्ट्रियल लायब्ररी, ॲग्रिकल्चरच्या संदर्भात असेल तर ॲग्रिकल्चर लायब्ररी, असं नाव त्या लायब्ररीला देण्यात येतं, स्पेशल नाव. त्यामुळे अशा प्रकारच्या लायब्ररीला जी स्पेसिफिक टॉपिकवरती, स्पेसिफिक सब्जेक्टवरती, स्पेसिफिक मॅटरवरती तयार केलेली असते किंवा स्पेसिफिक संस्थेत ती लायब्ररी ओपन केलेली असते किंवा रन किंवा सुरू झालेली असते, त्या नावाने त्या लायब्ररीला ओळखलं जात असतं. ओके. In 20th century, with the development of industrial technology and scientific advance, the concept of special library came into existence. The growing needs for specialized information for further development research came to play vital roles in the expansions of special libraries. The definition आपण स्पेशल लायब्ररीची करू शकतो. It is a kind of library which is found or which is established, which is constitute in special organization, specific organization, that is called the special library. This definition is made by our own interpretation. आपल्या अंडरस्टँडिंग नुसार आपण ही डेफिनेशन बनवली. Other definition may be separate or different like that. According to American Library Association Glossary of Library Information Science, special library is a library established, supported and administered by the business firm, private corporation, association, government agency, other special interest group or agency to meet the information needs of its members, staff in pursuing goals of the organization. Scope of collections and services limited to the subject interest of host or parents organization. Okay. तर अशा प्रकारे डेफिनेशन आपण अंडरस्टँडिंगसाठी करू शकतो. याच्यावरून आपल्याला ती कन्सेप्ट क्लिअर होण्यास मदत होते. परंतु आपण जी ओन इंटरप्रिटेशननुसार बनवल्या आपल्या पूर्वज्ञानावर आधारित तशी व्याख्या आपण बनवू शकतो. एक्झाम्पल स्पेशल लायब्ररीची आहेत या ठिकाणी ब्रेल ऑडिओ लायब्ररीज, नॅशनल लायब्ररी फॉर द ब्लाइंड, लायब्ररी सुप्रीम कोर्ट लायब्ररी, लॉ लायब्ररी दॅट इज कॉल्ड ISI लायब्ररी. ऑब्जेक्टिव्ह काय असतात या लायब्ररीची? इट्स द इन्फॉर्मेशन नीड फॉर पॅरेंट्स बॉडी. पॅरेंट ऑर्गनायझेशन कोणत्या प्रकारची आहे त्याच प्रकारची बुक त्या ठिकाणी ठेवली जात असतात. सपोज पॅरेंट ऑर्गनायझेशन जर मेडिकल सब्जेक्टवर आधारित असेल, स्थापन झालेले असेल तर त्या ठिकाणी त्याच प्रकारचं कलेक्शन डेव्हलप केलं जातं मेडिकल संदर्भात, इंडस्ट्रियल संदर्भात नाही, ॲग्रिकल्चर संदर्भात नाही. पॅरेंट बॉडी जर ॲग्रिकल्चर असेल म्हणजे ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी किंवा ॲग्रिकल्चर कॉलेज असेल
किंवा ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी असेल त्या ठिकाणी जर लायब्ररी आपल्याला ओपन करायची असेल तर ॲग्रिकल्चर रिलेटेड बुक्स किंवा कलेक्शन त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप करावं लागतं, तरच ती लायब्ररी त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर लायब्ररी किंवा मेडिकल लायब्ररी, लॉ लायब्ररी म्हणून ओळखली जात असते. म्हणजे पॅरेंट ऑर्गनायझेशन कोणत्या प्रकारची आहे, तर पॅरेंट ऑर्गनायझेशन ॲग्रिकल्चर असेल त्या ठिकाणी मेडिकलची बुक ठेवली किंवा कलेक्शन डेव्हलप केलं तर मग त्याला आपण स्पेशल लायब्ररी म्हणू शकत नाही. ॲग्रिकल्चर लायब्ररी जर मेडिकल इन्स्टिट्यूट असेल आणि त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चरची बुक ठेवली तर त्याला मेडिकल लायब्ररी म्हणू शकत नाही. तर पॅरेंट्स ऑर्गनायझेशन कोणत्या प्रकारचे त्याच्यावरती डिपेंड असतं आणि त्याला अनुषंगानेच कलेक्शन हे डेव्हलप केलं जात असतं. डिसमिनेट द अपडेट अँड सिग्निफिकंट इन्फॉर्मेशन इन द कन्सर्न फील्ड. तर त्या फील्ड संदर्भात आपल्याला माहिती प्राप्त होणं त्या ठिकाणी अनिवार्य असतं. त्या अनुषंगाने ती माहिती त्या ठिकाणी डेव्हलप केली जाते, कलेक्शन डेव्हलप केलं जात असतं. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या लायब्ररीवर चर्चा करत आहोत. त्यामध्ये अकॅडमिक लायब्ररी म्हणजे काय याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती घेतली आणि अकॅडमिक लायब्ररीमध्ये स्कूल लायब्ररी, कॉलेज लायब्ररी, युनिव्हर्सिटी लायब्ररी म्हणजे काय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं फंक्शन काय, ऑब्जेक्टिव्ह काय, युजर कोणते, त्यांच्या सर्व्हिस कोणत्या प्रोव्हाइड केल्या जातात, त्याची डेफिनेशन, मिनिंग आपण जाणून घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. त्यानंतर स्पेशल लायब्ररी म्हणजे काय त्याची व्याख्या केली, त्याचे युजर्स कोणते, ऑब्जेक्टिव्ह काय याच्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. बट हिअर टुडे all the information is enough for the lectures and that is why we will stop here. Remaining part we will take tomorrow. Thank you.